समस्त को जय जीशु नमस्कार। केमती अछंती शीत दिन रे मु प्रार्थना करुछि आपण माने भलरे रुहंतु। प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर अनुग्रह तुममानकर आत्मार सहवर्ती हेउ आमेन। मु फादर मार्टिन सुसमाचार प्रचार प्रसार ओडिशा आंचलिक निर्देशक ब्रह्मपुर धर्म प्रदेशर सुसमाचार प्रचार प्रसार सेक्रेटरी एवं बिशपंकर मध्य कंसल्टेंट वर्तमान सिनोड जड़े मेंबर आपण मानकु एई फेब्रुआरी मास 10 तारीख मंगलवार साधारण कालर पंचम रविवार एही मंगलवार संदेश आपण मानकु मु देबा पई चाहूछि। आज फेब्रुआरी मास 10 तारीख मंगलवार साधारण कालर पंचम रविवार आज मंडली साध्वी स्कोलास्टिकांकर दिन को स्मरण करुछि। जीए जीशु को अधिक प्रेम कले, विश्वास रे बढ़िले, पवित्रमय जीवन यापन कले। स्कोलास्टिका इज नोन फॉर द डीप फेथ। साध्वी स्कोलास्टिका तांकर गभीर विश्वास थिला जीशुंको ठारे। प्रिय भाई भौणी माने चारि प्रकार विश्वास अछि। गोटे हला शैतानर विश्वास, आ गोटे हला व्यवसायिक विश्वास, आ गोटे हला ख्रिस्टियन विश्वास, आ गोटे हला साधु साध्वी मानकर विश्वास। विश्वासर तीनोटी डिग्री अछि। अविश्वास जहाँ माथ्यू 17:17 पाई परिबा, अल्प विश्वास जहाँ माथ्यू 8:26 पाई परिबा, एवं महान विश्वास जहाँ माथ्यू लिखित सुसमाचार 15 अध्याय 28 पदरे पाई परिबा। जीशु नारी को कहले, नारी तुमर विश्वास महान। प्रिय भाई भौणी माने एही प्रकार आउ साध्वी स्कोलास्टिकांकर महान विश्वास थिला। आउ तेणु करी स्वतंत्र भाव में जेतेबेले झड़ बतास हुए सेतेबेले साध्वी स्कोलास्टिकांकर निवेदन द्वारा लोक माने प्रार्थना करती, जो द्वारा झड़ तोफान बंद हो जाए एवं सिस्टर मानकर से इष्ट साध्वी तांकर पवित्रता को से बजाय रखिथिले। आज मध्य मंडली आह्वान करुछि, साध्वी स्कोलास्टिकांक परि आमे पवित्र और अनिंदनीय हबा। आजिर सुसमाचार पढ़िबा मार्क लिखित सुसमाचार 7 अध्याय 1-13। आसंतु प्रभुंकर वाक्य आमे पढ़िबा, आपण माने घरे रही शुणंतु। मार्क लिखित सुसमाचार 7 अध्याय 1-13। कुलवृद्ध मानकर परंपरा। फारुसी माने ओ जेरुसालेम रु आसीथिबा केतेक धर्मशास्त्री जीशुंकर चतुर्पार्श्व रे एकत्रित हेले। से माने लक्ष्य कले जे तांकर केते जण शिष्य माने असुचि हातरे अर्थात अधौत हातरे भोजन करुछंती, कारण फारुसी ओ समस्त जिहुदी माने भल भावरे हाथ न धोई भोजन करंती नाही। एहीपरि भावरे सेमाने कुलवृद्ध मानकर परंपरा पालन करुथिले। सेमाने हाट बजाररू कौनसी वस्तु न धोई खाउनथिले। एहा व्यतीत अनेक अन्य परंपरा सेमाने पालन करुथिले, जेपरि गिना, पात्र, पितल, बासन व आसन आदि धोइबा। फारुसी व धर्मशास्त्री माने तांकु प्रश्न कले, आमर कुलवृद्ध मानकर प्रथा अनुसारे न चली आपण शिष्य माने हाथ न धोई कहीं खाऊंती। से कहले, रे कपटी माने, तुम्भ मानकर संबंध रे जेसाय ठीक भाववाणी करिसंती। ए जाति मते अधर रे सम्मान दिए, किंतु सेमानकर हृदय मो ठारू दूर रे। सेमाने मनुष्य मानकर विधि गुड़ी को धर्म उपदेश बाणी बोली शिक्षा देई वृथारे मोर आराधना करती। तुमे माने ईश्वरंकर आज्ञा को परित्याग करी मनुष्यर परंपरा को दृढ़ भावे धरी थाओ। जीशु पुणी कहले, ईश्वर विधान को
ଉପେକ୍ଷା କରି ନିଜ ଶିକ୍ଷାକୁ ଧରି ରଖିବା ପାଇଁ ତୁମେମାନେ ଚତୁର ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିଛ। କାରଣ ମୋସେସ୍ କହିଛନ୍ତି, ତୁମର ପିତାମାତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କର ଏବଂ କେହି ଯଦି ଆପଣା ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦିଏ ସେ ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡର ଯୋଗ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ କହିଥାଅ, ଯଦି କେହି ନିଜର ପିତାମାତାଙ୍କୁ କହେ, ମୋ ଠାରୁ ତୁମମାନଙ୍କର ଯାହା ପ୍ରାପ୍ୟ ଥିଲା ତାହା କୁର୍ବାନ ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ, ଫଳରେ ତୁମେ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ତାର ପିତା ବା ମାତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଉପକାର କରିବାକୁ ଦେଇନଥାଅ। ଏହିପରି ତୁମେମାନେ ପ୍ରଚଳିତ ପରମ୍ପରାଗତ ରୀତିନୀତି ଯୋଗୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ବ୍ୟର୍ଥ କରୁଛ ଏବଂ ତୁମେ ଏହିପରି ଅନେକ କର୍ମ କରୁଅଛ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୁସମାଚାର। ହେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ତୁମରି ପ୍ରଶଂସା ହେଉ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ ଆଜି ପ୍ରଥମ ପଠନ ଆମକୁ କ'ଣ କହୁଛି? ଆଜିର ପ୍ରଥମ ପଠନ ରାଜନ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଯେଉଁଟାକି କାଥୋଲିକ ମାନେ ଆମେ କହୁଛୁ ରାଜନ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଅନ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ ଏହାକୁ ପ୍ରଥମ ରାଜା ବୋଲି କହନ୍ତି। ଏଣୁ ପ୍ରଥମ ରାଜନ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ 8 ଅଧ୍ୟାୟ 23-26 ଏବଂ 27-30। ଆଜିର ପ୍ରଥମ ପଠନ 3ଟି ବିଷୟରେ କହେ। ଇସ୍ରାଏଲ ଜନତାର ଆକୁଳ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ସାଦରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ତୃତୀୟରେ ରାଜା ସାଲୋମନ ଇସ୍ରାଏଲ ଜାତିର ସମଗ୍ର ଜନତାର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏବଂ ଯଜ୍ଞବେଦୀ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଣ୍ଠୁପାତି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱବାହୁ ହୋଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ତୃତୀୟରେ ତୁମର ସେବକମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣ ଓ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କର ବୋଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରୁଅଛୁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜିର ପ୍ରଥମ ପଠନରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି। ଆମେ ଘରେ ମାଳା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ବି ଆପଣମାନେ ମାଳା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁନାହାନ୍ତି, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆଜିଠାରୁ ମାଳା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଆଉ ମାଳା ପ୍ରାର୍ଥନା ବାଇବେଲ ପଢ଼ିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଘରେ ଘରେ ବାଇବେଲ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ଦୂର ହେବ। ଆଜିର ସାମ ସଙ୍ଗୀତ 84 ଅଧ୍ୟାୟ 3-5 ଏବଂ 10-11 ପଦ। ଆହା କି ମନୋହର ନିବାସ ତୁମର, ଆହେ ସେନାପତି ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର। ସମସ୍ତେ ଘରେ ଏହି ବାକ୍ୟଟି ଆମେ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବା। ଆହା କି ମନୋହର ନିବାସ ତୁମର, ଆହେ ସେନାପତି ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମର ଗୃହ ଅତି ସୁନ୍ଦର। ଆମର ଗୃହ ସୁନ୍ଦର ଅଛି କି? ବିଶେଷ କରି ଆମେ ଯଦି ବଡ଼ ଘର କରିବା ଆଉ ଟାଇଲ ପକାଇବା, ସବୁ ଘରେ ଅଛି। ଯଦି ଘରେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଘର ସୁନ୍ଦର ନାହିଁ। ଘରେ ଯଦି ପ୍ରେମ ନାହିଁ ଘର ସୁନ୍ଦର ନାହିଁ। ଘରେ ଯଦି ପବିତ୍ରତା ନାହିଁ ଘର ସୁନ୍ଦର ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଘରେ ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥନା ନାହିଁ ଘର କେବେ ସୁନ୍ଦର ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି ପଠନ ମାଧ୍ୟମରେ। ମାର୍କ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 7 ଅଧ୍ୟାୟ 1-13 ଆମେ ଶୁଣିଲୁ 3ଟି ବିଷୟ। କୁଳବୃଦ୍ଧମାନଙ୍କର ପରମ୍ପରା ବିଷୟରେ ଯୀଶୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ହସ୍ତକୁ ନ ଧୋଇଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଅଶୁଚି ହୁଏ ନାହିଁ ବୋଲି ଯୀଶୁ ଫାରୁସୀ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ତୃତୀୟରେ ହୃଦୟକୁ ନିର୍ମଳ କରିବା ପାଇଁ ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ବାହାରେ ଆମେ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ନ ହୋଇ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଅନ୍ତର ଆତ୍ମାକୁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ସୁସମାଚାର ମାଧ୍ୟମରେ। ଜେନ୍ୟୁଇନ୍ ଫେଥ୍ ରିକ୍ୱାର୍ସ ପିଓର ହାର୍ଟ। ଉତ୍ତମ ବିଶ୍ୱାସ ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ନିର୍ମଳ ହୃଦୟ ଦରକାର। ତେଣୁ କରିକି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ପଠନ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେ ଏ ଜାତି ମୋତେ ଅଧରରେ ସମ୍ମାନ ଦିଏ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ମୋ ଠାରୁ ଦୂରରେ। ପ୍ରବକ୍ତା ଜିସାୟଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଯୀଶୁ କହି ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଆମର ହୃଦୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରରେ ନା ପାଖରେ? ଯଦି ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରରେ ଅଛି, ଆଜି ଆମେ ଅନୁତାପ କରିବା।
ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିବା, ଦିବ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କରିବା। କାରଣ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ନିର୍ମଳ ହେବ, ପବିତ୍ର ହେବ। ମୋ ପରିବାରର ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରେ, ବିଶେଷ କରି ବାପା ମା' ଆପଣମାନଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅଙ୍କୁ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ ଶିଖାନ୍ତୁ। ଯଦି ସେମାନେ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପବିତ୍ର ଭାବରେ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ପତି ପତ୍ନୀ ମିଶିକି ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖୁସି ହେବେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କ ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।